بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دہلی میں سلطان بہلول لودھی نے کوئی زیادہ قیام نہیں کیا تھا کہ اس کے پاس پھر پنجاب کی طرف سے بری خبریں آنا شروع ہو گئی۔ دراصل پنجاب میں اس وقت دو عامل تھے، ایک لاہور میں بیٹھتا تھا جس کا نام تاتار خان تھا اور دوسرا ملتان میں بیٹھتا تھا جس کا نام یوسف خان تھا۔ یوسف خان کی طرف سے لگاتار سلطان بہلول لودھی کے پاس دہلی میں قاصد پہنچنا شروع ہو گئے کہ احمد خان بھٹی جس نے ماضی میں بھی سر اٹھایا تھا، سرکشی اختیار کی تھی اور بہت سے علاقوں کے اندر اس نے یلغار اور ترکو تاز بھی کی تھی، اس نے پھر تباہی اور بربادی پھیلانا شروع کر دی ہے۔ پہلے جب احمد خان بھٹی اٹھا تھا تو سلطان بہلول لودھی لاہور کی طرف گیا تھا، لہٰذا احمد خان بھٹی روپوش ہو گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی عسکری تیاریوں میں مصروف رہا اور اب اس کی عسکری طاقت اور قوت کا یہ حال تھا کہ اس کے پاس 30,000 بہترین اور ہر قسم کے اسلحہ سے لیس سوار تھے، جن کے ساتھ وہ بڑی برق رفتاری سے کہیں بھی کارروائی کر سکتا تھا، کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت پر ضرب لگا سکتا تھا۔ جب یوسف خان کی طرف سے پے در پے ملتان سے دہلی سلطان کے پاس پیغام پہنچنا شروع ہو گئے اور ہر پیغام میں یہی کچھ ہوتا کہ احمد خان بھٹی نے چاروں طرف تباہی مچا دی ہے، کبھی وہ تباہی و بربادی کا کھیل پنجاب میں کھیلتا ہے اور پھر وقفہ ڈال کر یہی کھیل وہ سندھ میں کھیلتا ہے۔ سندھ کا مرکزی شہر ٹھٹا وہاں سے کافی دور تھا اور جب تک ٹھٹا کا حکمران احمد خان بھٹی کے خلاف کارروائی کرتا، وہ اپنی کارروائیوں کی ابتدا پنجاب میں کر دیتا۔ بہرحال ان عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پہنچا۔ لاہور میں بھی بقول مورخین سلطان بہلول لودھی کے پاس ملتان کے حکمران کی طرف سے یہ خبر پہنچی کہ احمد خان ملتان کے دیہات میں لوٹ مار کر رہا ہے۔ اگر اس وقت اس کی ان کارروائیوں کا تدراک نہ کیا گیا، وقت گزرتا گیا تو پھر وہ ایسی طاقت پکڑے گا کہ اس پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ سلطان کے ساتھ اس وقت بڑے بڑے نامور سالار شامل تھے، چنانچہ اس نے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں قرملی خان، عمر خان، بہاولدین، مبارز خان، علی خان، لاہور کا حاکم تاتار خان، قطب خان اور سلطان بہلول لودھی کا بیٹا بایزید بھی شامل ہوئے۔ سلطان نے ساری صورتحال سے اپنے سالاروں کو آگاہ کیا۔ ملتان کے حاکم یوسف خان کی طرف سے جو پے در پے پیغام آ رہے تھے ان کی تفصیل کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ احمد خان بھٹی کس قدر طاقت اور قوت پکڑ چکا ہے۔ چنانچہ اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ عمر خان کی کمانداری میں ایک لشکر احمد خان بھٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا جائے، بہاولدین، علی خان، مبارز خان کو حسب سابق اس کے ساتھ رکھا جائے۔ اس موقع پر سلطان بہلول لودھی نے عمر خان کی طرف دیکھا، پھر اس سے مخاطب کر کے کہنے لگا، بچے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا ہر سالار یہی سمجھتا ہے کہ جس مہم کی طرف عمر خان رخ کرتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، لہٰذا اس مہم کا سالار اعلیٰ بھی میں تمہیں مقرر کرتا ہوں۔ اس بار میں ایک اضافہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو لشکر تم لے کر جاؤ گے اس میں میرا بیٹا بایزید بھی شامل ہوگا، تاکہ اسے بھی جنگوں کا تجربہ حاصل ہو اور اسے پتا چلے کہ دشمن سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جتن اور ہنرمندی چاہیے۔ اب بول، احمد خان بھٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے تو کس قدر لشکر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے؟ اس موقع پر میں یہ بھی کہوں کہ چونکہ لشکر کے سالار اور اکثر لشکری اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، لہٰذا اس مہم میں تم سب اپنے اہل خانہ کو لے کر جانا، احمد خان کی ایسی سرخوبی کرنا کہ آنے والے دور میں وہ کبھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اب بولو، تم کس قدر لشکر ساتھ لے کر جانا پسند کرو گے؟ اس پر عمر خان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں انکشاف کیا ہے کہ احمد خان کے پاس بہترین 30,000 سوار ہیں اور یقیناً وہ سواروں کو بھی ہمارے سامنے لائے گا، لہٰذا میں بھی چاہتا ہوں کہ 30,000 سوار لے کر یہاں سے رخصت ہوں۔ سلطان نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ کوچ کی ساری تیاریاں مکمل کی گئی، لشکر کے لیے رسد کا بہترین اہتمام کیا گیا، ضرورت کے وقت کمک فراہم کرنے کے لیے بھی احکامات دیے گئے تھے۔ یوں عمر خان اپنے لشکر کو لے کر لاہور سے ملتان کی طرف روانہ ہوا اور بقول مورخین اس لشکر میں سلطان بہلول لودھی کا بیٹا بایزید بھی شامل تھا۔ مخبر جو ان علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے وہ برابر عمر خان کی رہنمائی کر رہے تھے، چنانچہ جس جگہ احمد خان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا اس سے چند میل دور عمر خان نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ ایسا عمر خان نے شاید اس لیے کیا تھا کہ وہاں قیام کر کے ایک تو لشکریوں کو کچھ سستانے کا موقع فراہم کرے، دوسرے اپنے ساتھی سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد احمد خان بھٹی پر ضرب لگانے کی ابتدا کی جائے۔ یوں مورخین کے مطابق عمر خان نے ملتان کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیا تھا، دوسری طرف احمد خان بھٹی چند میل دور اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اس کے پاس 30,000 سوار اور باقی پیادہ تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ احمد خان نے اپنے لشکر اور عساکر کی بہادری کے زوم میں سلطان کے اس لشکر کو خاطر میں لانا پسند نہ کیا، وہ خود اسی جگہ پڑاؤ کیے رہا جہاں عمر خان کی آمد سے پہلے وہ قیام کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ اپنے بھتیجے کو ایک لشکر دے کر اس نے عمر خان کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔
اس کے بھتیجے کا نام مورخین نورنگ خان لکھتے ہیں۔ مورخین اس نورنگ خان کے متعلق یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ وہ جوان ایک طوائف کا شیدائی تھا جس کے حسن اور زیبائی کی یہ کیفیت تھی کہ نقاش قدرت نے ایسا زیبا تر نقش صفائے روزگار پر نہ کھینچا ہوگا اور نہ زمانے کی آنکھ نے صورت رانا کی مثال دیکھی ہوگی۔ چہرہ اس کا ایسا تھا کہ گلے بوستان بھی اسے دیکھ کر آب آب چمکتا ہوا موتی اس کے روئے درخشاں کی آب و تاب سے غرقاب ہو جاتا۔ نورنگ خان اس لڑکی کو ہمیشہ سیر و شکار میں بھی اپنے ساتھ رکھتا اور اس لالا رو کو کبھی خود سے جدا نہ کرتا تھا، حتیٰ کہ جنگ کے روز بھی اسے ہاتھی کی اماری پر بیٹھا کر ساتھ لے آیا تھا۔ چنانچہ احمد خان بھٹی کا بھتیجا نورنگ خان لشکر لے کر جب عمر خان کے لشکر کے قریب آیا تو اس نے اپنے چچا احمد خان کی طرح براہ راست عمر خان سے ٹکرانا اپنی توہین خیال کیا، لہٰذا اپنے ایک سالار کو نام جس کا داؤد خان تھا لشکر دے کر آگے بھیجا تاکہ وہ عمر خان پر ضرب لگائے اور اسے مار بگائے۔ جس وقت نورنگ خان کی طرف سے اس کا سالار داؤد خان عمر خان سے ٹکرانے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا، اس وقت تک عمر خان نے اپنا پڑاؤ قائم کر لیا تھا۔ پڑاؤ کے اندر ضرورت کی ہر چیز بھی اس نے جمع کر لی تھی۔ لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر کے علی خان کی کمانداری میں دے دیا گیا تھا اور اسے پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کر دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکر کو لے کر عمر خان، بہاولدین، مبارز خان اور سلطان بہلول لودھی کے بیٹے بایزید کے ساتھ بڑی بے چینی اور بے تابی سے احمد خان اور اس کے بھتیجے نورنگ خان کے سالار داؤد خان کا انتظار کرنے لگا تھا۔ داؤد خان ایک انوکھے گھمنڈ اور تکبر میں اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا تھا اور آتے ہی وہ عمر خان پر بدن سے جی اکھاڑتے موت کے کہکہوں، زرخیزی کو بنجر پیاس میں تبدیل کرتی قضا کی دمادم پکار اور زخموں کی کائنات کھڑی کرتی درد کی اندھی خوفناکی کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ عمر خان نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوابی کارروائی کرتے ہوئے تاخیر نہیں کی، بلکہ وہ بھی بصارتوں کی جھلمل میں بے ربط لمحوں کے طوفان برپا کرتے انوکھے جذبوں کی یلغار، صدف در صدف، قطار در قطار، زیست کے ارادوں کو بے جہد کرتی ہجرتوں کی عذاب داستانوں اور فرقتوں کے پرجوش قاتلوں کے لیے حیرتوں کے بحر بے کراں کھڑے کر دینے والی صدیوں کی پیاسی قہرمانیت کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے ملتان کے رواح میں میدان جنگ کے اندر محبت کا ہر حرف، لطف کی ہر ساتھ، نفرتوں کے بیزار قصوں میں بدلنے لگی تھی۔ عنایات کی ہر چشم، التفات کی ہر نظر بیتے وقت کی کرب خیز داستانوں کا لبادہ اوڑھنے لگی تھی۔ ازل گیر ابد سی مسافتوں اور ابد گیر ازل سے لمحوں میں ہر شے بے دیار اور بے سر و سامان ہونے لگی تھی۔ روحوں تک کو بے آواز کرتی بدترین ادبار کی برق میدان جنگ میں ہر سو رقص کر اٹھی تھی۔ عمر خان اور اس کے ساتھی سالاروں کے یہ حملے ایسے تیز اور جان لیوا تھے کہ احمد خان کا سالار داؤد خان زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکا، اس لیے کہ عمر خان نے اس کے لشکر کو ادھیڑ دینے کی کارروائی کی ابتدا شروع کر دی تھی۔ سامنے سے وہ خود داؤد خان پر ضربے لگاتا رہا، اس کے ساتھ سلطان بہلول لودھی کا بیٹا بایزید بھی تھا۔ دائیں طرف سے بہاولدین آندھی اور طوفان کی طرح چند دستوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے داؤد خان کے لشکر کے پہلو کو برباد کرنے لگا تھا، جبکہ مبارز خان بائیں جانب لشکر کے ایک حصے کے ساتھ داؤد خان کے لشکر کی صفیں بڑی تیزی سے کم کرنے لگا تھا۔ اس سہ طرفہ یلغار کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی تیزی سے داؤد خان کے لشکر کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی، اور جب داؤد خان کو اس کا احساس ہوا تب تک وقت گزر چکا تھا، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے عمر خان یلغار کرتا ہوا اس کے لشکر کے اندر گھس آیا تھا۔ اس موقع پر داؤد خان نے بھاگنا چاہا، بھاگ نہ سکا، بلکہ عمر خان کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کے بچے کچے لشکری ایسے بدحواس ہو کر مڑے کہ اس سب چلے گئے جہاں احمد خان بھٹی کے بھتیجے نارنگ خان نے قیام کر رکھا تھا۔ نارنگ خان کو جب خبر ہوئی کہ اس کے لشکر کو نہ صرف یہ کہ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ اس کے بہترین سالار داؤد خان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، تب اس کے غصے، اس کی بیزاری کی کوئی حد نہ تھی۔ چنانچہ جب شکست خوردہ لشکر اس کے پاس پہنچا تو اس بھاگنے والے لشکر میں جو چھوٹے سالار تھے انہیں نارنگ خان نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ سب اس کے سامنے پیش ہوئے تو نارنگ خان نے انہیں مخاطب کیا، پہلے یہ بتاؤ کہ داؤد خان کے حملہ آور ہونے میں کوئی کمی تھی؟ ہمارے لشکریوں نے بہلول لودھی کے لشکر کا مقابلہ کرنے میں جی چرایا، کیا وجہ تھی جس کے بنا پر ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ اور داؤد خان جیسا قیمتی اور نایاب سالار اس جنگ میں بہلول لودھی کے سالار عمر خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ نارنگ خان کے اس سوال کے جواب میں وہ چھوٹے سالار کچھ سوچ و بچار کرتے رہے، پھر ان میں سے ایک نارنگ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، بات یہ ہے کہ نہ داؤد خان کے حملہ آور ہونے میں کوئی کمی تھی، نہ ہی ہمارے کسی لشکری نے کم ہمتی کا ثبوت دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سلطان بہلول لودھی کے سالار عمر خان کے حملے ہی ایسے تھے کہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ شروع ہی سے آندھی اور طوفانوں کی جلالی آبرو اور فاتحانہ وقار کی طرح پیش قدمی کرنے لگا تھا،
चार सू उसने फलाकत ज़दा कशकोल खड़े करके अनगिनत लश्करियों को मौत से हमकिनार करके मौत के स्याह सिक्के डालने शुरू कर दिए थे। वो जिस समत भी हमलावर होता था, हमारे लश्करी झुकी हुई डालियों के शगुफों की तरह उसके सामने सरनिगू होते चले जाते थे और वो उन्हें काटता हुआ आगे बढ़ता जाता था। उस मौके पर नारंग खान की महबूबा, जो हुस्न और खूबसूरती में लाजवाब थी और जिसे वो हर वक्त अपने साथ रखता था, वो भी नारंग खान के पास ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर भी उस मौके पर बड़ी बेजारी, बड़ी नापसंदीदगी और इस्तराब के आसार थे। अपने उस सालार के उन अल्फाज के जवाब में नारंग खान कुछ कहना ही चाहता था कि उससे पहले ही उसकी महबूबा बोल उठी और नफरत आमेज जुर्रतमंदी में कहने लगी, अगर बहलोल लोदी के सालार उमर खान के हाथों हमारा नामवर सालार दाऊद खान मारा गया है और हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो फिर जिंदा उमर खान भी नहीं रहेगा। उसके सामने हम बर्बादी की ऐसी गहरी तलखी खड़ी करेंगे कि उसकी बेकरार सोचों के लम्हों में नफरतों के संग भर देंगे। हम अनकरीब लम्हों के खूनी गुबार सुकून बर्बाद करती हिर्स की तरह उस पर वारिद होंगे और उसके ज़ोके जाहो हशम और उसके फौलाद से अज़म, उसके फ़ख्र और घमंड के तबल को अपने सामने हर सूरत में सरनिगू करेंगे। इस उमर खान का अभी किसी खूनख्वार दुश्मन से पाला ही नहीं पड़ा। हम उसकी हालत वो करेंगे कि जिस तरह कतरे से कतरा, भंवर से मौज, सदफ से गोहर अलहदा हो जाए तो कुछ बाकी नहीं बचता। जब इस तरह उमर खान के बदन से भी हम उसकी रूह खींच निकालेंगे तो उसके पास भी कुछ नहीं रहेगा। उसने अभी देखा ही कुछ नहीं है। जब हम सहरा में दफन कर देने वाली खौफनाक ज़रब उस पर लगाएंगे तो उसकी आंखों में खौफ, लबों में कपकपाहट और दिल में पिघलाते गम के सिवा कुछ ना रहेगा। उस मौके पर उस खूबसूरत लड़की ने नारंग खान की तरफ देखा और कहने लगी, अब आप तैयार हो जाए, इस उमर खान पर ज़रब अब आप लगाएंगे। मैं आपसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ आज आपसे सुल्तान बहलोल लोदी के सालार उमर खान का सर मांगती हूँ। अगर आज आप उसका कटा हुआ सर मुझे लाकर पेश करेंगे तो मैं जिंदगी भर आपकी बेदाम खादिमा बनकर रहूंगी। ये हमारी बड़ी बेइज्जती और हमारी इज्जत और वकार के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि इतना अरसा कोशिश करके हमने इतना बड़ा लश्कर जमा किया था और उसे सुल्तान बहलोल लोदी के एक सालार के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और हमारा इतना उम्दा और नायाब सालार मारा गया। अगर इस जंग के दौरान यहाँ बहलोल लोदी होता और वो हमें शिकस्त देता तो फिर हमारी इतनी तौहीन और बेइज्जती ना होती। यूं समझा जाता कि हिंदुस्तान के बादशाह के हाथों हमें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उस नुकसान का भी हम इजाला करने का तहिया कर लेते। लेकिन बहलोल लोदी के एक सालार के हाथों ऐसी शिकस्त, ऐसा नुकसान बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। उस हसीन और खूबसूरत लड़की की इस तजवीज़ से नारंग खान ने इत्तेफाक किया था। चुनांचे उमर खान के लश्कर पर ज़रब लगाने के लिए वो अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल देने लगा था। उस शिकस्त की खबर अहमद खान को हुई तो अहमद खान ने अपने दूसरे बेटे सारंग खान की कमानदारी में एक और लश्कर अपने बेटे नारंग खान की मदद के लिए भेज दिया था। अहमद खान को भी अपने सालार दाऊद खान के मारे जाने का बेहद सदमा और गम हुआ था। नारंग खान ने नए हमलों की इब्तिदा करने के लिए कोई ज्यादा वक्त न लिया, इसलिए कि उसके बाप की तरफ से उसका भाई एक खासा बड़ा लश्कर लेकर उसकी मदद के लिए पहुंच गया था। चुनांचे दोनों भाइयों ने एक बार फिर उमर खान और उसके साथियों के साथ कारज़ार हशर बर्पा करने का अज़्म कर लिया था। चुनांचे एक बार फिर दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने हुए। इस बार भी दाऊद खान की तरह हमलों की इब्तिदा नारंग खान और उसके भाई सारंग खान ने की थी और वो बदबख्तियों के सराब बर्पा करते, चश्मे मंजर के फरेब, मौत की वादियों की तरफ धकेलते, अनजाने सरकश जज्मों और अजाइमों इरादों पर शब खून मारते, अंधेरों की घात की तरह हमलावर हुआ था। दूसरी तरफ उमर खान और उसके साथी सालारों ने फिर पहले की तरह फिजाए कल्बो जान में बेकरा आतशी बगोले उठाते रेत के बेरोक झकड़ों की तरह अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। उसके बाद उमर खान भी नारंग खान और सारंग खान दोनों भाइयों पर मौत के सहरा में तिश्नगियां फैलाती, धूप की तमाजत, ठोकरों को जिंदगी का मुकद्दर बनाती, कर्ब की मुंह जोर यालाबारी, पाताल के अंधेरों तक में नापैद कर देने वाले गैर फानी जज्मों और हर सही को रायगा करते रद्द अमल की तरह हमलावर हो गए थे। उमर खान, बहावलदीन और मुबारिस खान के तेज हमलों ने दुश्मन के लश्कर के अंदर एक खौफ और हिचकचाहट की कशमकश पैदा कर देने वाले खूनी लम्हों की कैफियत पैदा कर दी थी। ख्वाहिशों के मुंह जोर बहर की तरह वो जिस समत भी रुक करते, अपने सामने आने वाली सफ़ों को पामाल और निढाल, दरमानदा और फरमानदा करते हुए अपने इरादों का मती, अपनी ज़रूरतों का असीर बनाते चले गए थे। ये बड़ा खूनरेज मार्का था। अहमद खान के दोनों बेटों नारंग खान और सारंग खान ने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत सर्फ करके अपनी तरफ से वक्त के बदतरीन सैलाब और खून और अश्कों में नहलाते तूफानों की तरह अपने हमलों की इब्तिदा की और उमर खान और उसके साथियों के लिए कर्ब के बाब खोलने की कोशिश की।
लेकिन उनकी कोई कोशिश बराबर साबित होती दिखाई ना दे रही थी। नारंग खान और सारंग खान की उन कोशिशों के जवाब में उमर खान और उसके साथी सालार और लश्करी उबलते बहर के इंकलाब की तकबीरें बुलंद करते हुए जमीन को लर्जा बरांदाम कर रहे थे। ऐसा लगता था मैदान जंग में उन्होंने अपनी कामयाबियों को यकीनी बनाने के लिए तलिस्मात की कहानियां वज़ा करने का अमल शुरू कर दिया हो। थोड़ी देर की मजीद जंग और टकराव के बाद अहमद खान के दोनों बेटों के लश्कर की हालत दिल आशोब मनाजिर, फैलती तारीकी की तिलसान, अदबार की लामुतनाही परछाइयों, फना होती सरसराहट और बेहिस्सो हरकत होते लम्हों की सी होना शुरू हो गई थी। उसके बावजूद दोनों भाई फिर भी अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर उस टकराव के नतीजे में जहां उमर खान और बहावलदीन बुरी तरह जख्मी हुए, वहां नारंग खान हलाक हो गया और उसका छोटा भाई सारंग खान बचे कुचे लश्कर को लेकर पीछे हट गया। मौरखीन कहते हैं कि जंग के दौरान तोप का एक गोला गिरने से यह हादसा पेश आया और नारंग खान मारा गया। बहरहाल हकीकत कुछ भी हो, अहमद खान का बेटा नारंग खान उस जंग के दौरान हलाक हुआ और उमर खान और बहावलदीन जख्मी हुए। अहमद खान के लश्कर के लिए उमर खान के हाथों ये दूसरी शिकस्त थी, लेकिन अहमद खान ने उस शिकस्त को भी मानने से इनकार कर दिया और असरे नौ टकराने की तैयारियों में मसरूफ हो गया। दूसरी तरफ उमर खान के बाजू और बहावलदीन की टांगें जख्मी हुई थी। सारंग खान के भाग जाने के बाद मैदान जंग के अंदर ही तबीबों ने उमर खान और बहावलदीन दोनों के जख्मों की मरहम पट्टी कर दी थी। उस मौके पर मुबारिस खान ने उन्हें मशवरा दिया कि उन्हें मैदान जंग से उनके खेमों की तरफ उठाकर ले जाने का एहतमाम किया जाता है, लेकिन उमर खान और बहावलदीन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कमाल हिम्मत और जवां मर्दी का मुजाहिरा करते हुए दोनों पैदल चले और अपनी खेमागाह में दाखिल हुए। खेमागाह में उस वक्त तक जहां अहमद खान के लश्कर के खिलाफ शानदार फतह की खबर फैल चुकी थी, वहां यह खबर भी गर्दिश कर चुकी थी कि जंग के दौरान बहावलदीन और उमर खान दोनों जख्मी हुए हैं। लिहाजा जिस वक्त लश्कर खेमागाह में दाखिल हुआ तो खेमागाह में क्या औरतें, बच्चे और बूढ़े सब अपने लश्कर की तरफ लपके थे। उनमें किरण और कंपल दोनों बहनें भी शामिल थी। जब वो दोनों तकरीबन भागती हाँपती उमर खान और बहावलदीन के सामने गई तो दोनों अपनी जगह पर रुक गए। दोनों ने देखा किरण और कंपल दोनों रो देने वाली हो रही थी। उस मौके पर उमर खान ने दोनों को मुखातिब किया, तुम दोनों को फिक्रमंद और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जंग के दौरान ऐसे वाकयात का होना एक मामूल है। मेरे बाजू जख्मी हुए हैं, बहावलदीन की टांगे, फिक्र की कोई बात नहीं। तुम देख लो, हम दोनों भाई चलते हुए अपनी खेमागाह की तरफ आए हैं। तुम दोनों बहनों के दिल पर जो बीत रही है मैं उससे आगाह हूं, लेकिन तुम दोनों बहनें ये भी सोचो, बहुत से लश्करी हमसे भी ज्यादा बल्कि बुरी तरह जख्मी हुए हैं। वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं है और लश्करी उन्हें उठाकर अपने खेमों में मुंतकिल कर रहे हैं। तबीब उनकी देखभाल शुरू कर देंगे। लिहाजा मैं एक बार फिर तुमसे कहता हूं कि फिक्रमंद और परेशान ना होना। जंग के दौरान मुझे और बहावलदीन को ये जो जख्म आए हैं चंद दिनों की बात है। इसके बाद हम दोबारा अपने मामूल की हालत पर आ जाएंगे और अहमद खान ने जंगों के इस सिलसिले को मजीद जारी रखना चाहा तो उससे खूब निपटेंगे। उमर खान के उन अल्फाज से किरण और कंपल दोनों को कुछ हौसला हुआ था। उस मौके पर बहावलदीन भी बोल उठा और कहने लगा, तुम दोनों बहनें बड़ी बहादुर और बड़ी जफाकश हो। ऐसे लम्हात को तो तुम्हें मामूल के मुताबिक बर्दाश्त करना चाहिए। जंगों में इससे भी बड़े वाकयात रूनुमा हो जाते हैं। सालारों और लश्करियों के अहले खाना तो बड़े जब्त और तहमुल के साथ उनके सारे हादसात को बर्दाश्त कर जाते हैं। उसके बाद दोनों आगे बढ़े। उस मौके पर उमर खान ने पड़ाव के लोगों को मुखातिब करते हुए मुतमईन रहने के लिए कहा। साथ ही दोनों अपने अपने खेमों की तरफ गए। अपने खेमे की तरफ मुड़ने से पहले उमर खान मुड़ा, फिर बहावलदीन को मुखातिब करके कहने लगा, बहावलदीन, 2-1 रोज तक चलने से परहेज करना, इसलिए कि तुम्हारी टांगों पर जख्म है। 2-3 दिन बाद तुम्हारे लिए ये चलते वक्त तकलीफ का बाइस नहीं बनेंगे, लिहाजा तुम चलना शुरू कर देना। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मेरे चंद जख्म बाजू पर हैं, लिहाजा मुझे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ ही बहावलदीन और कंपल अपने खेमे में दाखिल हुए और उमर खान और किरण अपने खेमे की तरफ चल दिए थे। अहमद खान का छोटा बेटा शिकस्त उठाने के बाद अपने बचे कुचे लश्कर को लेकर जब पीछे हटा, तब वो लड़की जो उसके बड़े भाई की महबूबा थी और जिसके हुस्न और खूबसूरती के ना सिर्फ मौरखीन ने चर्चे किए बल्कि उसकी बड़ी तारीफ भी की, वो बड़ी मायूस और अफसुर्दा हुई। सारंग खान जब उसके पास पहुंचा तो पहले उसने लड़ी जाने वाली जंग के अहवाल तफसील के साथ बड़े गौर और इन्हमाक से सुने। फिर यह भी सारंग खान ने जाना कि उसका बड़ा भाई जिसे वो पसंद करती थी, नाम जिसका नारंग खान था, कैसे दौरान जंग हलाक हुआ। इस पर सारंग खान ने उस पर इंकशाफ किया कि बहलोल लोदी के लश्कर का सालार आला उमर खान है जो नारंग खान पर हमलावर हुआ। उसका किस्सा तमाम करके रख दिया। इस पर उस लड़की ने कुछ ज्यादा खामोश रहकर कुछ सोचा, फिर सारंग खान को मुखातिब करके कहने लगी, इस वक्त मैं और तुम दोनों बहन भाई मौजूद हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जिस तरह इस उमर खान ने नारंग खान को कत्ल किया है, ऐसे ही मैं उमर खान का सर उसके तन से जुदा करूंगी।
उस लड़की के उन अल्फाज के जवाब में सहमे सहमे से अंदाज में सारंग खान कहने लगा, मेरी बहन। वो बड़ा खूनख्वार सालार होने के साथ साथ जंग का बड़ा वसी तजर्बा रखता है। जब दुश्मन पर जरब लगाता है तो दुश्मन को पसपा किए बगैर ना पीछे हटता है, ना अपनी सफ़ों के अंदर बदनज़मी और बेतरतीबी पैदा होने देता है। अब तक मैंने जो उसके मुतालिक सुना है कि बहलोल लोदी के वो उम्दा सलारों में से है और बड़े बड़े मार्कों में अपने लश्कर के लिए फतह को यकीनी बनाना उसके बाएं हाथ का खेल है। उस मौके पर उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और कहने लगी, जिस तरीके से मैं बहलोल लोदी के लश्कर को शिकस्त दूंगी, उसके बाद उसके सलारों का सर काटूंगी, वो भी तारीख के अंदर एक यादगार वाकया और अजीम हादसा होगा। मेरे भाई सुन, अभी अपने कासिद पुश्त की जानिब अपने वालिद मोहतरम अहमद खान की तरफ भिजवाओ, उससे मजीद कुमक तलब करो। जब कुमक आ जाए तो फिर पहले और ताज़ातम दोनों लश्करियों को लेकर खम ठोक कर बहलोल लोदी के लश्कर का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ना। जिस वक्त दोनों लश्कर सफ़ें दुरुस्त करेंगे, तुम जोर जोर से अपने लश्करियों को मुखातिब करके कहना कि थोड़ी देर तक अहमद खान का असल वारिस और उसका बेटा, जो उसके बाद उसके इलाकों का मालिक होगा, वो एक लश्कर लेकर आता है। बहलोल लोदी के लश्कर को फना करके रख देगा। ये भी अपने लश्करियों और बहलोल लोदी के लश्कर में फैला देना कि आज तक आने वाले उस शहजादे को शिकस्त नहीं हुई और वो बड़े बड़े लश्करों की सफ़े लम्हों के अंदर उलट कर रख देता है। और ये कि बहलोल लोदी का लश्कर अब यहाँ से बचकर ना लाहौर जा सकेगा, ना दिल्ली का रुख कर सकेगा। इन सब का कब्रिस्तान यही बनेगा। यहाँ तक कहने के बाद जब वो लड़की खामोश हुई, तब सारंग खान हैरत और ताज्जुब से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी अजीज बहन, जो कुछ तूने कहा है कहने को तो मैं ये सारे जुमले बुलंद आवाज में कह दूंगा। इससे हमारे लश्करियों के हौसले खूब बुलंद होंगे और बहलोल लोदी के लश्कर में बददिली और शिकस्तगी के आसार नमूदार होंगे। पर यह तो कहो कि जिस अहमद खान के वारिस के मुतालिक मैं ये अफवाह उड़ाऊंगा, वो आएगा कहाँ से? हम तो अपने बाप के दो ही बेटे हैं, एक मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, दूसरा मेरा बड़ा भाई जिसे तुम पसंद करती थी और जो जंग में काम आ गया है। इस पर वो लड़की कहने लगी, इस सिलसिले में तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर तक पीछे हटकर अपने खेमे की तरफ जाऊंगी, सिपाहियाना लिबास पहनकर निकलूंगी। लश्कर का वो हिस्सा जो पड़ाव के अंदर ही होगा, उसे लेकर मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगी। उस वक्त तक तुम वो जुमले अदा कर देना जो मैंने तुमसे कहे हैं। और जब मैं उस लश्कर को लेकर खौफनाक अंदाज में नारे बुलंद करती हुई वहां पहुंचूंगी, तो याद रखना हमारे लश्करियों के हौसले खूब बुलंद और बहलोल लोदी के लश्कर शिकस्ता दिल हो जाएंगे और उससे फायदा उठाते हुए हमने अपनी फतह को यकीनी बनाना है। यहाँ तक कहने के बाद वो लड़की रुकी और बड़े गौर से जुस्तजू भरे अंदाज में सारंग खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अब कहो तुम क्या कहते हो? इस पर सारंग खान बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मेरी अजीज बहन, जो कुछ तुमने कहा है अगर सही तौर पर अमल हो जाए तो मैं समझता हूँ हमारी फतह यकीनी है। अगर ये बात है तो फिर अभी इसी वक्त कासिद अपने बाप अहमद खान की तरफ भेजो और कुमक तलब करो। उस लड़की का कहा मानते हुए सारंग खान वहां से हट गया था। यूं सारंग खान ने तेज रफ्तार कासिद अपने बाप अहमद खान की तरफ भिजवाए और उससे कुमक तलब की। उसके जवाब में वक्त जाया किए बगैर कुमक के तौर पर एक खासा बड़ा लश्कर अहमद खान ने रवाना कर दिया। उस लश्कर के पहुंचने के बाद सारंग खान लश्कर का एक हिस्सा लेकर उसकी तरतीब दुरुस्त करके सुल्तान बहलोल लोदी के लश्कर से टकराने के लिए फिर आगे बढ़ा। अब सुल्तान बहलोल लोदी के लश्कर में हालत ये थी कि उमर खान और बहावलदीन दोनों जख्मी पड़े हुए थे, अभी तक जंग में हिस्सा लेने के काबिल नहीं थे। चुनाचे जब नए अंदाज में जंग करने के लिए सारंग खान ने पेशकदमी शुरू की, तब उस वक्त उमर खान, बहावलदीन, किरण और कंपल एक खेमे में बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे और यह खेमा उमर खान का था। दौरान गुफ्तगू अचानक एक मुखबिर जब खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ, तब हाथ के इशारे से उमर खान ने उसे अंदर आने के लिए कहा। जब वो अंदर गया तो उमर खान ने उसे बैठने के लिए कहा, फिर उसे मुखातिब किया, अगर तुम्हारे पास कोई नई खबर है तो कहो। इस पर आने वाला कहने लगा, अमीर, मेरे पास खबर यह है कि अहमद खान का छोटा बेटा सारंग खान एक खासे बड़े लश्कर के साथ हमसे टकराने के लिए हमारी तरफ पेशकदमी किए हुए हैं। इस बार उसके पास पहले की निस्बत बड़ा लश्कर है और वो ये तहिया किए हुए है कि हर सूरत में सुल्तान बहलोल लोदी के लश्कर को शिकस्त देकर अपनी कामयाबी को यकीनी बनाना है। इस पर उमर खान ने कुछ सोचा और उस मुखबिर को मुखातिब करके कहने लगा, तुम ऐसा करो, जाओ अली खान, मुबारिस खान और सुल्तान के बेटे बायजीद को मेरे पास भेजो। उसके साथ ही वो मुखबिर वहां से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद अज खुद किरण और कंपल उठकर खेमे को दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए जो पर्दा लगा हुआ था उसके पीछे चली गई थी। थोड़ी देर बाद खेमे में अली खान, मुबारिस खान और बाज़ैद दाखिल हुए। उमर खान और बहावलदीन के सामने बैठ गए। उमर खान ने सबसे पहले वो खबर उनसे कही जो थोड़ी देर पहले मुखबिर लेकर आया था। इस पर अली खान, मुबारिस खान और बाज़ैद तीनों फिक्रमंदी का इजहार कर रहे थे। गला साफ करके उमर खान ने कुछ सोचा, फिर उन तीनों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, अहमद खान इस टकराव को शायद तूल देना चाहता है, लेकिन मेरे खुदावंद को मंजूर हुआ तो उसका अंजाम बड़ा बुरा होगा।
اب اگر اس کا چھوٹا بیٹا ایک خاصا بڑا لشکر لے کر ہماری طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو اس سے نمٹنا ہے اور پہلے کی طرح اسے شکست سے دوچار کرنا ہے۔ مبارز خان، تمہارے ذمے میں پڑاؤ کی حفاظت کا کام لگاتا ہوں۔ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ تم بالکل تیار اور مستعد رہو گے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جس طرح سانپ زخمی ہونے کے بعد زیادہ برا فروختہ ہو جاتا ہے، اس طرح احمد خان اور اس کے بیٹے ہم سے لگاتار 2 شکستیں اٹھانے کے بعد انتقام پر اتر آئے ہیں، اور ہم نے ان کی اس برا فروختگی کو بھی ان کی کمزوری اور بزدلی میں تبدیل کرنا ہے۔ مبارز خان، تم تو پڑاؤ کی حفاظت پر مامور ہوگے۔ جو لشکر تمہارے ساتھ ہوگا اسے پوری طرح چوکس چوکنا اور مستعد رکھنا۔ علی خان، باقی لشکر کی کمانداری تمہارے اور بازید کے پاس ہوگی۔ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے سارنگ خان کا مقابلہ کرنا۔ سارنگ خان ہو سکتا ہے اپنے لشکر کے حصے نہ کرے، اگر کرے گا بھی تو زیادہ سے زیادہ 2 ہی حصے کرے گا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھ لے گا، دوسرا کسی سالار کی کمانداری میں دے دے گا۔ شروع سے ہی پوری طاقت اور قوت سے اس پر ضرب لگانا اور اس کے ارادوں، اس کے عزائم کے سارے کسبل نکال کر رکھ دینا۔ حملہ آور ہونے میں پہل کر جانا اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ضرب لگانا۔ سارنگ خان کی اگلی صفوں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اگر تم اپنے لشکر کے بازوؤں کو پھیلاتے ہوئے ان کے پہلوؤں کا آہستہ آہستہ گھیراؤ کرتے چلے جاؤ اور ان کے سامنے کے حصے کے علاوہ ان کے بازوؤں کے اندر بھی ان کے لشکر کی تعداد کم کرتے چلے جاؤ تو میں تم دونوں کو یقین دلاتا ہوں سارنگ خان زیادہ دیر تم دونوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا اور سابقہ ٹکراؤ کی طرح ناکام اور نامراد بھاگ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا۔ عمر خان کی اس تجویز سے مبارز خان، علی خان اور بازید نے اتفاق کیا تھا۔ پھر کچھ دیر تک بڑے رازدارانہ انداز میں لشکر کی تقسیم کے متعلق ان تینوں سے عمر خان گفتگو کرتا رہا۔ اس کے بعد عمر خان کے کہنے پر وہ اٹھ کر خیمے سے نکل گئے تھے۔ ملتان کے نواح میں ایک بار پھر سلطان بہلول لودھی اور احمد خان بھٹی کے لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تھے۔ ابھی تک احمد خان اور اس کے بیٹے سارنگ اور اس لڑکی کو یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ عمر خان جنگ کے دوران زخمی ہوا ہے اور وہ لشکر کی کمانداری نہیں کر رہا۔ چنانچہ سارنگ خان جب لشکر لے کر اس جگہ آیا جہاں عمر خان کے کہنے پر علی خان اور سلطان بہلول لودھی کے بیٹے بازید نے اپنے لشکر کو استوار کیا تھا، تب سارنگ خان اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے زور زور سے کہنے لگا، تھوڑی دیر تک احمد خان بھٹی کا وارث بیٹا ایک خاصا بڑا لشکر لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ وہی احمد خان کا اصل وارث ہے اور وہی لشکریوں کا سالار اعلیٰ ہے۔ چنانچہ اس قسم کی گفتگو کرنے سے سارنگ خان کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان بہلول لودھی کے لشکر میں اس بار احساس سے محرومی تھا، اس لیے کہ عمر خان اور بہاولدین زخمی حالت میں پڑاؤ کے اندر پڑے ہوئے تھے اور سلطان بہلول لودھی کا بیٹا بازید بھی جنگ کا کوئی خاص تجربہ نہیں رکھتا تھا۔ لے دے کر ایک علی خان ہی تھا جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، جبکہ اس کا ساتھی مبارز خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر ہو چکا تھا۔ عمر خان کے کہنے پر جنگ کی ابتدا علی خان اور بازید نے کی۔ لشکر کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ سب سے پہلے علی خان نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ بے چینی اور بد نظمی، خوف اور وحشت پھیلاتے، شعلوں کے لرزہ رنگوں، صدیوں کی رفتار میں تباہی کے سائبان کھڑے کرتے، تند صفاق لمحوں اور خاموشی کے ساگر، زہر کے نشتر حرکت میں لاتے، موت کے کاروانوں کی طرح احمد خان کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ علی خان کے ساتھ ہی ساتھ سلطان بہلول لودھی کا بیٹا بازید بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حسد کے نگار خانوں میں زیست کے قفس توڑتے، موت کے کربناک مناظر، آتش فشاں کے پھٹنے کی آوازیں پیدا کرتے، بے سکون لمحوں سے لپٹی بدمست قہرمانیوں اور دھول میں بکھری شام میں صداؤں کی خوفناک ارتعاش کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف احمد خان کا بیٹا سارنگ خان اور اس کے بھائی کی محبوبہ دونوں بڑے شاندار انداز میں حرکت میں آئے اور وہ دونوں قلب کو دریدہ، روح کو غم گزیدہ کرتے، پت جڑ کے بے روک طوفانوں، ہر شے کی ذات میں خوف کا کوہرام، جذبوں کا انہدام بھرتے ولولوں کے طوفانوں اور آنکھوں کی راہداریوں، سانسوں کی گردشوں، احساسات کی سر تہوں تک میں درد کی جوئے رواں کھڑی کرتے خوف آمیز گھٹن کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر ملتان کے نواح میں میدان جنگ اطمینان کے سایوں، سلامتی کے گوشوں، احساس کے فسوں، خیالات کے حسن کی تابکاری، امن کے پرچار کے خمار سے محروم ہو گیا تھا۔ زیست کی قدریں، جمال کی حرارت، مسرتوں کے نغمے، ہلاکت خیز کہانیوں اور جاں کا آزار بنتی ابتلاؤں میں تبدیل ہونے لگے تھے۔ سارنگ خان اور اس لڑکی کے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث سب سے پہلے بازید کے لشکر کے ایک حصے میں پسپائی کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے اور جب وہ پیچھے ہٹے تب بازید نے انہیں ملامت کرنا شروع کی، لیکن اس حصے پر سارنگ خان اور وہ لڑکی خاصا بوجھ ڈال چکے تھے۔ چنانچہ بازید کے لشکر کا وہ حصہ بری طرح پیچھے ہٹا۔ اس کے اس طرح پیچھے ہٹنے سے دوسرے لشکر پر بھی اثر پڑا۔ چنانچہ میدان جنگ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ افواہ فوراً پھیل گئی کہ سلطان بہلول لودھی کا لشکر پسپا ہونا شروع ہو گیا ہے۔
इस अफवाह के फैलते ही अली खान और बाज़ैद के तहत काम करने वाले लश्करी अपनी जानें बचाने की खातिर पीछे हटना शुरू हुए थे। इस तरह सारंग खान और उस लड़की के हाथों सुल्तान बहलोल लोदी के लश्कर को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और लश्कर भागकर पड़ाव की तरफ बढ़ा। सारंग खान और उस लड़की ने सुल्तान बहलोल लोदी के भागने वाले लश्कर का ताक़ुब किया। उस मौके पर अगर मुबारिज़ खान उस हिस्से के लश्कर के साथ हरकत में न आता जिसके साथ वो पड़ाव की हिफाजत कर रहा था, तो यकीनन सारंग खान और उसकी साथी लड़की उमर खान और बहावलदीन के उस पड़ाव को भी तहस नहस करके रख देते। चुनाचे मुबारिज़ खान उस हिफाजती लश्कर के साथ हरकत में आया, जवाबी कार्रवाई की, जिसका नतीजे में सारंग खान और वो लड़की ताक़ुब तर्क करके पीछे हट गए। बहरहाल मुल्तान के निवाह में इस बार बकौल मौर्रखीन सुल्तान बहलोल लोदी के लश्कर को पसपाई का सामना करना पड़ा था। कुछ मौर्रखीन इस जंग का नक्शा कुछ ऐसे अल्फाज में बयान करते हैं। मौर्रखीन में से खसूसियत के साथ तारीख़ शाही के मौरख लिखते हैं कि नारंग खान की उस महबूबा ने नारंग खान की मौत के बाद हथियार पहने, एक तलाई तरकश कमर से बांधा, खुद सर पर रखा और नारंग खान की फौज में पहुंची और उसके भाई से कहा, जब मैं तुम्हारे लश्कर में आ पहुंचूं तो बेहतर है सारे लश्कर को मेरे सलाम के लिए भेज देना और पुकार कर कहना कि अहमद खान भट्टी का बेटा आ गया है, ताकि दुश्मन के लश्कर में बददिली पैदा हो जाए और उसे ये ख्याल ना रहे कि हमने अहमद खान के बेटे को कत्ल कर दिया। अलगर तमाम घोड़ों से उतरकर उसके सलाम को आए और बाआवाज़ बुलंद शादियाने बजाने लगे। सुल्तान के लश्करी जो बासबब अपनी जंगी महारत के फतामंद हो रहे थे बददिल हो गए। अहमद खान का लश्कर यक बार उन पर टूट पड़ा। इस तरह सुल्तान का लश्कर ताब ना ला सका और भाग निकला। इस शिकस्त पर शहजादा बाज़ैद ने अपने आदमियों को सरजनिश की। मौर्रखीन लिखते हैं कि उधर जब अहमद खान को मालूम हुआ कि उसके लश्कर ने फतह पाई है, कैसे उस लड़की ने चारा साजी की, तो हैरान रह गया। फिर जब फतहमंद लश्कर उसके पास पहुंच गया तो लड़की भी मर्दाना लिबास में अहमद खान के सामने हाजिर हुई और बकौल मौर्रखीन अहमद खान ने उसकी दलेरी और मसलहत शनासी पर उसे आफरीन कही और इनाम व इकराम से मालामाल कर दिया। बहरहाल सारंग खान और उस लड़की के मुकाबले में सुल्तान बहलोल लोदी का लश्कर जो बाज़ैद और अली खान की कमानदारी में जंग के लिए निकला था, उसे शिकस्त हुई और शिकस्त उठाकर वो लश्कर अपने पड़ाव में वापस आया था। जिस वक्त पड़ाव में अली खान और सुल्तान बहलोल लोदी के बेटे बाज़ैद की शिकस्त की खबर फैली, उस वक्त उमर खान किरण के साथ अपने खेमे में बैठा हुआ था और किरण उसके साथ किसी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए शायद उसका दिल बहला रही थी। शिकस्त की खबर जब फैली तब उमर खान चौंक कर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। उसकी हालत देखते हुए किरण परेशान होकर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई थी और फिर कुछ कहना चाहती थी कि उमर खान खेमे से निकला। किरण उसके पीछे पीछे थी। इतनी देर तक साथ वाले खेमे से बहावलदीन और कंपल भी निकल आए थे। उस मौके पर एक छोटा सालार भागा भागा उस जगह आया जहां उमर खान और बहावलदीन आन खड़े हुए थे और फिर वो उमर खान को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, हमारे लश्कर को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नारंग खान जिस लड़की को पसंद करता था, वो लड़की ऐसे खौफनाक अंदाज में हमारे लश्कर पर हमलावर हुई कि अपनी कामयाबी को यकीनी और हमारी नाकामी को उसने हमारी झोली में डालकर रख दिया। वो नारंग खान के छोटे भाई सारंग के साथ हमारे लश्कर का ताकुब करते हुए पड़ाव पर भी हमलावर होना चाहती थी, लेकिन अगर पड़ाव से मुबारिज़ खान निकलकर उनकी राह ना रोकता तो अब तक वो पड़ाव में दाखिल हो चुके होते। बहरहाल मुबारिज़ खान ने उन्हें पसपा करके वापस जाने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ तक कहने के बाद वो सालार जब खामोश हुआ तब उमर खान दुख भरे अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, मुबारिज़ खान, अली खान और बाज़ैद खान इस वक्त कहाँ है? इस पर वो सालार कहने लगा, वो तीनों पड़ाव में दाखिल हो चुके हैं और थोड़ी देर तक यहीं आपके पास आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद सामने की तरफ से मुबारिज़ खान, अली खान, बाज़ैद खान और कुछ दूसरे छोटे सालार आते दिखाई दिए, जिसकी बिना पर किरण और कंपल दोनों वहां से हट गई थी। पड़ाव में शामिल औरतें परेशान और फिक्रमंद होकर अपने खेमों से बाहर निकलकर खेमों के दरवाजों पर आन खड़ी हुई थी। मुबारिज़ खान, अली खान और बाज़ैद खान छोटे सालारों के साथ जब उस जगह आकर रुके तब उमर खान ने सबसे पहले गहरी निगाहों से अली खान और बाज़ैद का जायजा लिया। दोनों की निगाहें झुक गई थी। कुछ देर तक गौर से उन्हें देखने के बाद उमर खान ने हल्के से तबस्सुम में उन्हें मुखातिब किया, मेरे सामने दोनों गर्दनें झुकाकर ना खड़े हो, मैं तुमसे जवाब तलबी नहीं कर रहा। देखो, तुम दोनों दुश्मन के मुकाबले में पसपा हुए हो, तुम्हें शिकस्त उठाना पड़ी है। इससे पहले हम इस दुश्मन को 2 बार शिकस्त दे चुके हैं। तुम्हें यूं मेरे सामने शर्मसारी के अंदाज में गर्दन झुकाकर नहीं खड़ा होना चाहिए। जब 2 लश्कर आपस में टकराते हैं तो एक की शिकस्त यकीनी होती है। ये शिकस्त मुझे और बहावलदीन को भी हो सकती थी, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। पहले मुझे तफसील बताओगे हुआ क्या? इस पर अली खान कुछ कहना चाहता था कि उसकी तरफ देखते हुए बाज़ैद बोल उठा, अली खान, मैं जानता हूं तुम सूरत हाल की सही तस्वीर पेश नहीं करोगे, जो कुछ हुआ है मैं खुद बताऊंगा। फिर बाज़ैद उमर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, उमर खान, हमारे अजीज और मोहतरम, यूं जाने इसमें सारी गलती मेरी है, अली खान का कोई कसूर नहीं।
علی خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سارنگ اور اس لڑکی کے لشکر کو دبا چکا تھا، اور اگر میری طرف سے کمزوری کا اظہار نہ ہوتا تو یقیناً کامیابی ہماری ہوتی۔ دراصل میں نے اپنے لشکر کے بائیں پہلو کو نظر انداز کر دیا تھا، اس طرف میں توجہ نہیں دے سکا تھا، اور اسی پہلو کو سارنگ خان اور اس لڑکی نے اپنے دباؤ میں لے لیا۔ جب میں نے دیکھا کہ لشکر کا وہ پہلو پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا ہے، اس میں پسپائی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، تب میں نے اسے سنبھالنا چاہا، لیکن دیر ہو چکی تھی اور لشکری بد دل ہو کر پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ ان کے اس طرح ہٹنے پر میرے حصے کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی تھی، اور جب میرے حصے کا لشکر بد نظمی کا شکار ہوا تو یہی بد نظمی علی خان کے حصے تک بھی پھیل گئی، اور ہماری کامیابی ہماری ناکامی اور شکست میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد بازید خاموش ہوا، تب مسکراتے ہوئے عمر خان کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ہم یوں سمجھیں کہ ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک مزید تازیانے کی ضرب برداشت کرنا پڑی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اس پسپائی کے بعد شکستہ دل مت ہونا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ چند دن بعد میرے خداوند قدوس، میرے محترم رب نے چاہا تو سارنگ خان اور نارنگ کی وہ محبوبہ لڑکی، بہت دور کی بات، میں اس باغی احمد خان کو بھی گرفتار کر کے اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان رکا، پھر علی خان اور بازید دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں کیا اپنے زخمیوں کی مرہم پٹی کر چکے ہو؟ اس بار علی خان پہلی بار بولا اور کہنے لگا، ہم اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کر چکے ہیں۔ اس پر عمر خان نے اطمینان کا اظہار کیا، کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو جاؤ، جا کر آرام کرو، میں پورے لشکر کو چند دن سستانے کا موقع فراہم کروں گا۔ اس دوران میرے بازوؤں کے زخم اور بہاولدین کی ٹانگوں کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں اس احمد خان کے خلاف حرکت میں آؤں گا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کہاں تک ہمارے آگے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان رکا، اور اس بار اس نے اپنے سامنے کھڑے مبارز خان کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک اس کی طرف توصیفی انداز میں دیکھتے ہوئے عمر خان مسکراتا رہا، پھر کہا، مبارز خان، میں تیری جرأت مندی، ایثار، تیری شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے ایک چھوٹا سالار بتا چکا ہے کہ اگر تم پڑاؤ سے نکل کر سارنگ خان اور اس لڑکی کی راہ نہ روکتے تو یقیناً وہ پڑاؤ تک ہمارے لشکر کا تعاقب کرتے۔ مبارز خان، میں علی خان اور بازید کو ان کے لشکریوں کے ساتھ آرام کرنے کا کہہ چکا ہوں، تم اپنے لشکر کے ساتھ مستعد رہنا۔ ہو سکتا ہے دن یا رات کے کسی بھی حصے میں سارنگ خان، احمد خان یا وہ لڑکی ہم پر شب خون مارتے ہوئے مزید ہمارے نقصان کا باعث بنے۔ اس کے بعد مبارز خان، علی خان اور بازید خان اور ان کے ساتھ جو چھوٹے سالار تھے وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ اس موقع پر عمر خان نے بہاولدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بہاولدین، تم بھی جا کر آرام کرو۔ اس پر بہاولدین اپنے خیمے کی طرف ہو لیا تھا۔ عمر خان کچھ دیر وہاں رک کر پڑاؤ پر نگاہ دوڑاتا رہا، پھر پلٹا اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کرن بڑی بے چینی سے شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آگے بڑھ کر عمر خان جب نشست پر بیٹھ گیا تب مسکراتے ہوئے کرن بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر جستجو بھرے انداز میں وہ عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ نارنگ خان کی محبوبہ اتنی ہی منہ زور، اتنی ہی جفاکش اور حرب و ضرب کی ماہر ہے کہ اس نے ہمارے سالاروں میں سے علی خان اور بازید کو شکست دے دی اور ہمارے پڑاؤ تک کو تعاقب کرتی چلی آئی۔ اگر بھائی مبارز خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ نکل کر اس کی راہ نہ روکتے تو وہ اب تک ہمارے پڑاؤ کے اندر بھی تباہی اور بربادی کا کھیل شروع کر چکی ہوتی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرن رکی، پھر دوبارہ وہ عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پڑاؤ میں شامل کچھ عورتیں کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کے حسن، اس کے جمال اور خوبصورتی کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے کرن کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے عمر خان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کرن، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت ہوگی، میں انکار نہیں کرتا، یقیناً خوبصورت ہوگی، لیکن عمر خان کی بیوی سے خوبصورت نہیں ہے۔ کرن نے توصیفی انداز میں عمر خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ کو اپنی بیوی کے حسن، اس کے جمال پر اتنا ہی گھمنڈ ہے؟ میں بڑا مسکین عاجز سا آدمی ہوں، میں گھمنڈ نہیں کرتا۔ بہرحال میں اپنے آپ کو خوش بخت ضرور خیال کرتا ہوں کہ مجھے ایسی بیوی اور زندگی کے ساتھی کے طور پر ایک ایسی لڑکی نصیب ہوئی ہے جس کی ذات پر میں فخر کر سکتا ہوں، جس کے حسن، جس کی خوبصورتی پر بھی میں نازا ہوں۔ جب تک عمر خان بولتا رہا، مسکراتے ہوئے آنکھوں میں ایک انوکھی چمک لیے کرن اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، یہ خوش قسمتی، یہ خوش بختی آپ اکیلے کی نہیں ہے، کوئی لڑکی عمر خان جیسا شوہر بھی لا کر دکھائے۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت ہی صحیح، لیکن اس کی زندگی کا ساتھی نارنگ میرے زندگی کے ساتھی عمر خان جیسا تو نہیں تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرن رکی، پھر دوبارہ کہہ رہی تھی، اس لڑکی کے حوصلے بڑھ گئے ہوں گے، اور کیا آنے والے دور میں وہ ہمارے خلاف زیادہ بڑی کارروائی نہ کرنے پائے گی؟ مسکراتے ہوئے عمر خان نے کرن کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کرن، ذرا میرے یہ بازوؤں کے زخم ٹھیک ہونے دو، میں اس سارنگ خان، اس کے باپ احمد خان اور نارنگ خان کی محبوبہ لڑکی کو شکست کے ایسے بھنور، پسپائی کے ایسے چکر میں ڈالوں گا کہ وہ علی خان اور بازید خان کے مقابلے میں حاصل ہونے والی کامیابی اور کامرانی کو بالکل ہی بھول جائیں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے عمر خان خاموش ہو گیا، اس لیے کہ خیمے میں بہاولدین اور کمپل داخل ہوئے تھے۔ چاروں وہاں بیٹھ کر علی خان اور بازید خان کی شکست کے متعلق گفتگو کرنے لگے تھے۔